اس کو ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھی، اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، سارے ظلم و ستم دماغ میں کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ سعد کو گولی مارنے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تو ایک چیخ کے ساتھ وہ آنکھیں کھول گئی۔ سارا سٹاف بھاگا ہوا اندر آیا تھا، جبکہ وہ روئے جا رہی تھی، چیخے جا رہی تھی، کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ زرمان بھاگا ہوا اندر آیا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے تھمی، جبکہ ڈاکٹرز بھی اسے تھمتے دیکھ پیچھے ہوئے تھے۔ ہم نے مار دیا، ہم نے مار دیا، ہم قاتل ہیں۔ وہ زرمان کو دیکھ بڑبڑانے لگی، چہرہ آنسوں اور پسینے سے تر تھا۔ ڈاکٹرز مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ جب زرمان آگے بڑھا، زرمان نے ڈاکٹر کو دیکھا تو انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا، جسے سمجھتے وہ فوراً باہر چلی گئی۔ دیکھیں حالہ، آپ پریشان نہیں ہوں، آپ نے گولی سیلف ڈیفنس میں ماری تھی، اور اس بات کا میں گواہ خود موجود ہوں۔ سارے معاملات میں نے ہینڈل کر لیے ہیں، آپ پلیز پینک نہ ہوں۔ زرمان نے تحمل سے ساری بات اس کے گوش گزار کی تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، لیکن پھر اسے کچھ خیال آیا تو وہ جھٹکے سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی۔ اپنے وجود میں خالی پن محسوس کرتے ہوئے اس نے بے یقینی سے زرمان کو دیکھا تھا۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے زرمان جھٹکے سے نفی میں سر ہلا گیا۔ آپ کا بیبی ٹھیک ہے، لیکن پری میچور ڈلیوری کی وجہ سے کافی کمزور ہے۔ ڈاکٹرز نے اسے انڈر آبزرویشن رکھا ہے، پریشان نہ ہو۔ زرمان کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ حیرت اس بات پر تھی کہ وہ کمزور سی جان کیا کچھ برداشت کر گئی تھی جو اس نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا۔ زرمان سے تو اس پر یقین کرنا ہی مشکل تھا۔ نہ جانے اس سعد نے اور کس طرح اور کب کب اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں گے۔ زرمان سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی تھی۔ اس لڑکی سے بہت اپنائیت محسوس کر رہا تھا وہ۔ حالہ آپ آرام کریں اور کسی بھی بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں ہوں باہر، کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ زرمان نے اس کے اسٹیل چہرے کے تاثرات دیکھ کر کہا، لیکن وہ کچھ نہ بولی، ساکت اور جامد لاش کی طرح پڑی رہی۔ زرمان نظریں جھکاتا وہاں سے باہر آ گیا تھا۔ وہ 2 دن سے یہاں تھا، ہسپتال میں، کچھ نہیں جانتا تھا کہ حالہ کے گھر والے کون تھے اور کسے فون کرنا چاہیے۔ وہ بس یہاں تھا، بچے کی ہر ضرورت کا خیال بھی رکھ رہا تھا اور حالہ کے ہوش میں آنے کا انتظار بھی کر رہا تھا، ساتھ کے معاملے کو ہینڈل بھی کر رہا تھا۔ 1 ہفتہ رکھ کر ڈاکٹر نے حالہ اور بچے کو ہسپتال سے چھٹی دے دی تو وہ بے جان وجود کے ساتھ زرمان کے ہمراہ باہر آ گئی۔ بچے کو ابھی تک اس نے اپنی گود میں نہیں لیا تھا، شاید وہ ہوش میں ہی نہیں تھی۔ سعد کے تشدد اور پھر اس کے قتل کے بعد حالہ کے دماغ پر گہرا اثر ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ بچہ روتا رہتا، بلکتا رہتا، لیکن وہ اپنی دنیا میں گم تھی۔ بچہ زرمان کی گود میں تھا، جسے وہ ہر وقت بہلاتے خاموش کرواتے رہتا تھا، اسے پیار کرتا، اس کو چینج کرواتا۔ وہ اس وقت خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ اس بچے سے اٹیچ ہونے لگا تھا۔ گھر پہنچتے زرمان اسے سعد کے گھر میں ہی لے گیا تھا، جہاں جاتے ہی حالہ کے سارے زخم تازہ ہونے لگے۔ وہ وہاں جاتے سب اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا پا رہی تھی۔ پھر اچانک وہ بے تحاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زرمان بوکھلاتا ہوا بچے کو سنبھالتا اس کے قریب گیا جو اب زمین پر بیٹھ گئی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ حالہ آپ کے لیے اس طرح سے ٹینشن لینا ٹھیک نہیں، پلیز اٹھیں یہاں سے۔ زرمان اسے سہارا دیتا اٹھاتا اس کے بیڈ کی طرف لے گیا جو نڈھال سی بستر پر گر گئی۔ وہ لڑکی بے تحاشا رحم کے قابل تھی۔ زرمان بچے کو بہلانے لگا جو اپنی ماں کی چیخیں سن کر خود بھی رونے لگا تھا۔ حالہ کی بھیگی آنکھیں زرمان کی گود میں اس بچے پر پڑیں تو وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا گئی۔ زرمان نے ایک نظر بچے کو دیکھا اور پھر حالہ کو، اور پھر بچہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ وہ اسے چومنے لگی، بے تحاشا چومنے لگی۔ وہ بچہ بادامی رنگت کا مالک تھا، بے انتہا پرکشش تھا۔ حالہ اسے سینے میں بھینچ گئی اور رونے لگی۔ زرمان خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جب وہ بچہ روتے روتے اس کی گود میں ہی سو گیا۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ زرمان اپنے فلیٹ میں شاید بس سونے ہی جاتا تھا، جبکہ وہ حالہ اور اس کے بچے کا پورا خیال رکھ رہا تھا۔ بچے کا نام بھی ابھی تک نہیں رکھا گیا تھا۔ زرمان نے حالہ سے پوچھا تو وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے دماغ پر اس سب نے اتنا گہرا اثر چھوڑا تھا کہ وہ اکثر سوچ میں پڑ جایا کرتی تھی، چیزیں بھولنے لگ جایا کرتی تھی۔ اس کے لیے زرمان نے بچے کا نام خود ہی علیان رکھ دیا تھا۔ اس نے کافی بار حالہ سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ اس بات پر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے اب زرمان اپنے سورسز کے ذریعے خود ہی انہیں تلاش کر رہا تھا، اور آج 1 مہینے بعد اسے حالہ کے ماں باپ کے گھر کا پتہ چل ہی گیا تھا۔ زرمان نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس وقت پولیس وردی میں تھا وہ۔ دروازہ شمع بیگم نے کھولا۔ وہ گھبرا گئی تھی باہر پولیس کو کھڑا دیکھ۔ انسپکٹر خیریت ہے؟ شمع بیگم نے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ کیا آپ مس شمع یوسف ہیں، حالہ کی ماں؟
زرمان نے پوچھا تو شمع بیگم کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ اس بچی کو تو انہوں نے 1 سال سے نہیں دیکھا تھا۔ انہیں یاد تھا انہوں نے کتنی کوشش کی تھی اسے فون کرنے کی، ملنے کی، لیکن سعد نے نکاح کے بعد اس کی شکل بھی نہ دیکھنے دی تھی انہیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، جس پر قابو پاتے وہ گہرا سانس بھر گئے، لیکن پھر اچانک ان کا ذہن بیدار ہوا۔ پولیس کیوں پوچھ رہی تھی ان کی بیٹی کے بارے میں؟ شمع بیگم نے ڈرتے ڈرتے اس بات میں سر ہلایا تو زرمان نے ایک نظر انہیں دیکھ کر اندر آنے کی اجازت چاہی، جسے ہچکچاتے وہ سر اس بات میں ہلا کر اندر آ گئے۔ دیکھیں مس شمع یوسف، میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، امید ہے آپ خود پر قابو رکھ سکیں گی، زرمان نے تمہید باندھتے ہوئے کہا تو شمع بیگم گھبرانے لگی۔ اندر سے ماہی بھی آ گئی تھی، جبکہ پولیس کو اپنے گھر میں دیکھ کر وہ بھی بے تحاشا گھبرا گئی تھی۔ آپ کی بیٹی حالہ یوسف پر کافی تشدد ہوا ہے، ان کے شوہر نے انہیں زندہ جلانے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں سعد حق اب اس دنیا میں نہیں رہے، زرمان نے کہا تھا، جبکہ ماہی اور شمع بیگم کو لگا جیسے کسی نے ان کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں انسپکٹر صاحب، ہمارے داماد ایسے نہیں ہیں، شمع بیگم نے کسی اندیشے کے تحت کہا تو زرمان نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھیں وہ ایک سائیکو پیشنٹ تھے، وہ کافی مہینوں سے آپ کی بیٹی پر بے انتہا تشدد کر رہے تھے۔ یہ آپ کی بیٹی کی رپورٹس ہیں، جس میں صاف لفظوں میں لکھا گیا ہے کہ آپ کی بیٹی پر کافی مہینوں سے بہت زیادہ تشدد ہوتا رہا، جبکہ انہیں پریگننسی کی حالت میں ان کے شوہر نے زندہ جلانے کی کوشش کی تھی، جس کا میں خود گواہ موجود ہوں، میں ان کا پڑوسی بھی ہوں۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو آپ کی بیٹی کو شاید وہ جلا بھی چکا ہوتا۔ زرمان کو وہ دن یاد آیا جب وہ اس پاگل شخص نے اسے جلانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے دل میں خود ایک ٹیس اٹھی تھی اس وقت کو یاد کر کے۔ ہماری بیٹی کیسی ہے انسپکٹر صاحب؟ شمع بیگم بری طرح سے تڑپتی ہوئی بولی، جبکہ ماہی تو وہیں ڈھہ سی گئی تھی زمین پر۔ آپ کی بیٹی کی حالت مینٹلی طور پر ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے بیٹے کی دیکھ بھال بھی نہیں کر پا رہی ہیں، جو ابھی صرف 1 مہینے کا ہے۔ بچے کو اس وقت کیئر کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ بچہ پری میچور ہے۔ زرمان نے ایک اور ان کی ذات پر دھماکہ کیا تو وہ دل پر ہاتھ رکھے۔ یا اللہ، ہماری بیٹی کہاں ہے وہ انسپکٹر صاحب، پلیز ہمیں لے چلے وہاں، شمع بیگم نے تڑپتے دل کے ساتھ کہا تو زرمان اس بات میں سر ہلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اس کے فلیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ زرمان نے دروازہ خود ہی ان لاک کیا تو وہ لوگ اندر آ گئے۔ حالہ میری بچی، شمع بیگم اندر آتے ہی اپنی ممتا کے ہاتھوں تڑپتے ہوئے بولی تو حالہ جو اندر عالیان کو فیڈ کروا رہی تھی اپنی ماں کی آواز سنتے سکتے میں آئی، جبکہ اس کی ماں اور ماہی کمرے میں۔ شمع بیگم کی نظر حالہ پر پڑی تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کمزور سی لڑکی، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، ہونٹوں کے نیچے نیل کے نشان، وہ تو انہیں اپنی حالہ لگی ہی نہیں تھی۔ شمع بیگم نے جاتے ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ زرمان اس وقت روم سے باہر ہی رہا تھا۔ ہماری بچی پر اتنا ظلم ہوا، یا اللہ ہمارا کلیجہ پھٹ جائے گا، یا اللہ اس انسان کو بخشیے گا نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ شمع بیگم روتے روتے بولیں کہ حالہ تو بے جان وجود کی طرح ان کے سینے سے لگی، ان کی دعائیاں سن رہی تھی۔ جب کئی لمحے ایسے ہی گزرے اور وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتے، شمع بیگم کو خود سے دور کر گئی اور پھر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ حیران نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ جائیں یہاں سے، چلی جائیں، وہ نرم لہجے میں ان کا ہاتھ پکڑتی انہیں کمرے سے باہر لے جانے لگی، جبکہ شمع بیگم وہیں جمی رہی اور اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ حالہ نے انہیں پلٹ کر دیکھا تو وہ آنسو بھری آنکھیں لیے اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ جا کیوں نہیں رہی؟ جائیں یہاں سے، آپ جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر ہلکی آواز میں کہتی انہیں لے جانے لگی، جو ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ ہمیں معاف کر دو ہماری بچی، شمع بیگم آنکھیں میچتے آنسو بہاتے بولی تو حالہ انہیں حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں امی، آپ ہم سے معافی نہیں مانگے، ہم تو گناہگار بیٹی تھے نا، آپ ہمیں مزید گناہگار نہ کریں، آپ یہی چاہتی تھی نا کہ ہم ایسے ہی اپنی سزا بھگتے، اس لیے آپ نے ساتھ سے ہماری شادی کرائی، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ آپ سب جانتی ہیں کہ وہ دماغی مریض ہے، لیکن آپ نے پھر بھی ہماری شادی ان سے کر دی۔ کس گناہ پر؟ بیٹی کا محبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کہ اسے ماں باپ اتنی بڑی سزا سنا دیں؟ حالہ اپنی ماں کے سامنے آج پہلی بار سوال بن کر کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، وہ اب خشک ہو چکے تھے۔ ہمارا سانولا رنگ اگر اتنا ہی بوجھ بن گیا تھا آپ پر تو بچپن میں ہی ہمیں زہر دے کر مار دیتی امی، لیکن ہمیں جوانی کی دہلیز پر پہنچاتے تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے تو نہ چھوڑتی۔ اب کی بار وہ چیخی تھی کہ اس کے گھر کے در و دیوار ہل گئے۔ زرمان باہر کھڑا سب سن رہا تھا، اسے اس ماں پر یقین
यकीन नहीं आया जिसने जानबूझकर अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से की थी जो दिमागी तौर पर ठीक ही ना था। आपने कहा था ना कि मरती मर जाना, लेकिन हमारा मान टूटने ना देना। अम्मी, इस मान को बचाने के लिए हाला यूसुफ मर गए। उसने हमें दिन रात अजियत दी अम्मी, हमें पल पल मारा है उसने, अपने कुर्ब से, अपनी मर्दानगी से। उसने हम पर बेइंतहा वार किए हैं अम्मी। हाला यूसुफ चीखी थी कि शमा बेगम को लगा कि उनका दिल बंद हो जाएगा। वो रोते रोते नफ़ी में सर हिलाने लगी, कानों पर हाथ रख गईं कि वो मज़ीद ये जुल्म व सितम नहीं सुन सकती थी। अम्मी, ये देखें, ये देखें, ये सब गवाह हैं, हम झूठ नहीं कह रहे, ये निशान गवाह हैं। वो अपने हाथों पैरों से कपड़े हटाती उन्हें दिखाने लगी जो नीले पड़े थे अब तक। जरमान बाहर खड़ा आंखें सख्ती से नीचे बंद कर गया। उससे ये जुल्म भरी दास्तान नहीं सुनी जा रही थी। नहीं अम्मी, आप माफ़ी नहीं मांगे। जो माँ बाप जानबूझकर बेटियों को दलदल में फेंकते हैं ना, वो माफ़िया मांगते अच्छे नहीं लगते अम्मी। वो नफ़ी में सर हिलाती उन्हें देखते हुए बोली थी, काश अम्मी आपने हमें बचपन में ही मार दिया होता, काश हम मर जाते। आपने हमें हमारी ज़िंदगी से इस कदर मायूस कर दिया कि हम खुद पर कुफ्र करने लगे, हम अपनी मौत की दुआ खुद मांगने लगे। हम दिन रात तड़पे हैं अम्मी, आपके लफ्ज़ों से, लोगों के रवैयों से, आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी फ़िक्र के लिए। हम इतना तड़पे हैं कि जब यही मोहब्बत, यही फ़िक्र किसी गैर इंसान ने हमें दी तो हम उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए, क्योंकि वो पहला शख्स था जिसने हमसे मोहब्बत का दावा किया था, जिसने हमें हर मुश्किल घड़ी से बचाया था, जिसने हमें मोहब्बत के चंद अल्फाज क्या कहे हम उनसे मोहब्बत कर बैठे। जो मोहब्बत हमें हमारी माँ ने ना दी, वो मोहब्बत हम बाहर ढूंढने लग गए और किसी नामहरम की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो बैठे। अम्मी, ये एहसासे कमतरी आपने हम में बोई थी, और फिर इसी एहसासे कमतरी में डूबे हमसे कोई गुनाह हो गया तो आपने हमें इतनी बड़ी सज़ा सुना डाली। वो अपनी माँ को देखते बोली जो बेयकीनी से उसे देख रही थी। क्या वाकई वो इस कदर जुल्म कर गई थी अपनी औलाद के साथ? आपको माफ़ी चाहिए हमसे, चले जाएं। हमने आपको माफ़ किया, लेकिन हमने आपसे वादा किया था ना कि इस घर से हमारा जनाजा उठेगा, तो हम अब भी अपनी बात पर कायम हैं। इस घर से हमारा जनाजा ही उठेगा, चली जाएं यहाँ से। हाला ये कहती अपने बेटे को उठाकर दूसरे कमरे में चली गई, जबकि शमा बेगम अपनी बेटी की ये बातें बर्दाश्त ना कर पाते वहीं बेहोश हो गई। अम्मी, माही की चीख बुलंद हुई तो जरमान भागा हुआ अंदर गया जहाँ शमा बेगम बिस्तर पर पड़ी थी। जबकि वो जल्दी से उनके करीब गया, उन्हें उठाया तो उनकी सांसें ना चलने के बराबर थी। हाला खुद भागी हुई वापस कमरे में आई तो अपनी माँ को इस हाल में देख आंखें फटी की फटी रह गई। अम्मी, अम्मी उठे। वो उनका चेहरा थपथपाने लगी जब जरमान ने फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल की और उन्हें अस्पताल ले गए। उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया था। जबकि वो आखिरी सांसों में सिर्फ हाला का नाम ले रही थी। डॉक्टर ने उनकी कंडीशन बताते हाला को कमरे में भेजा तो वो रोती हुई अपनी माँ के पास गई। अम्मी नहीं, हमें माफ़ कर दें, हम आपको खोना नहीं चाहते अम्मी, प्लीज़। हाला रोते हुए बोली तो शमा बेगम ने उससे अपने हाथ छुड़ाते अपने दोनों हाथ बमुश्किल उसके सामने जोड़ दिए। हो सके तो अपनी माँ को माफ़ कर देना बेटा। उनकी आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था। नहीं अम्मी, हमने आपको माफ़ कर दिया, हमें अकेला मत छोड़िएगा अम्मी, हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। हाला रोते हुए बोली तो शमा बेगम का सांस उखड़ने लगा। हाँ, हमेशा अपना और माही का ख्याल रखिएगा, आपकी अम्मी आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं बेटा। शमा बेगम ने टूटे लफ्ज़ों में कहा तो हाला मज़ीद रोने लगी, तड़पने लगी। नहीं अम्मी, वो चीखी डॉक्टर को बुलाने के लिए। शमा बेगम ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। जब तक डॉक्टर अंदर पहुंची उनकी सांसें बंद हो चुकी थी। सॉरी, शी इज़ नो मोर, डॉक्टर कहकर जा चुकी थी, जबकि हाला सख्ते में जा चुकी थी। आज उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई। उसके सर से हर साया छट गया था। अम्मी, नूर आंखें खोलते चीखी थी। उसने इर्द गिर्द देखा तो वो वहीं लेटी हुई थी बिस्तर पर। उसकी आंखों में फिर धुंध छाई थी अपनी माँ को याद करके। माँ बाप को नहीं पता होता कि वो बेदहानी में अपनी औलाद में क्या बीज बो रहे हैं। अक्सर माँ बाप जज्बाती और मुआशरे के दबाव में आकर अपनी ही जन्म दी औलाद के साथ नाइंसाफ़ी कर जाते हैं, जिसका भुगतान उनकी औलाद की बर्बादी होती है। जैसे हाला यूसुफ की बर्बादी शमा बेगम न सह सकी, और अगर वो अपनी औलाद में ऐसे एहसासात पैदा ही ना होने देती तो आज वो इस दो राहे पर ना आती। ना वो अमीर सिकंदर से मोहब्बत करती और ना उसकी ज़िंदगी में वो धोखा आता, ना उसे साथ के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारना पड़ती। वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। पैर में दर्द तो नहीं था, लेकिन चलते हुए ज़रा तकलीफ़ ज़रूर हो रही थी। पट्टी पर नज़र पड़ी तो उसे याद आया कि कल किस तरह से जावियार ने उसकी मदद की थी।
खुद बखुद उसके चेहरे को मुस्कुराहट ने छुआ, लेकिन फिर सर झटकती वो जल्दी जल्दी तैयार होकर जैद को पैसे थमा गए। देखो जैद, मेरे पीछे फुप्पो के साथ कोई बदतमीज़ी मत करना, जितना हो सके उनकी बातों को इग्नोर करना, उन्हें तंग भी मत करना, वो बदतमीज़ी करें, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। जैद स्कूल के लिए रेडी हो रहा था जब वो उसे समझाने लगी। हाँ 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 ना, मैं तंग नहीं करूँगा, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन आज तुम जा क्यों रही हो? पैर में चोट लगी है ना तुम्हारे? यारम भाई ने कहा तो था कि आराम करना। जैद फिक्रमंद हुआ। मैं ठीक हूँ, बिला वजह छुट्टी नहीं करना चाहती, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। वो उसे लेती बाहर जाने लगी जब फुप्पो ने उसे रोका। ए हनम, महीना गुजर गया है, तूने पैसे नहीं दिए। फुप्पो माथे पर बल डाले बोली तो वो कोफ से सर झटक गए। अभी सैलरी नहीं मिली, मिल जाएगी तो दे दूंगी। हनम ने जान छुड़वाने वाले अंदाज में कहा तो वो उसके तेवर देख कर रह गई। मुझे ये तेरी जॉब ना मशकूक लगती है बड़ी। देख, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, इज़्ज़तदार मोहल्ले में रहते हैं, अगर तूने कोई ऊंच नीच कर दी तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। मोहल्ले में रहते हैं, पुप्पो मुंह के जाविये बनाते हुए बोली तो हानम ने गुस्से से मुठियां भींची। मैं भी एक इज्जतदार ऑफिस में काम करती हूँ, अगर आपने आइंदा मुझ पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए ना तो जो मैं करूँगी वो भी अच्छा नहीं होगा, समझी आप। हानम उन्हें मुंह दर मुंह जवाब देती जा चुकी थी, जबकि पीछे से वो उसे बुरे बुरे अलकाबात से नवाजती रह गई। वो ऑफिस आई, चलने में थोड़ी लड़खड़ाहट थी, लेकिन वो चल सकती थी इसलिए आ गई। अरे मिस हानम, कैसी हैं आप? आज आप आराम कर लेती। आयशा उसे देखते फिक्रमंदी से बोली तो वो मुस्कुराई। अरे नहीं मिस आयशा, ऐसी चोटें तो मुझे लगती रहती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। वो मुस्कुराकर बोली तो आयशा भी मुस्कुराई। चलें ठीक है, आप आराम से बैठकर काम करें, मैं बाकी के काम संभाल लूँगी। आयशा ने कहा तो हानम ने भी सर इस बात में ही लाया। मैं सर जावियार और यारम सर को कॉफ़ी देकर आती हूँ, आप ज़रा इन फाइल्स के प्रिंट आउट निकालें। आयशा ने कहा तो हानम ने मुस्कुराते फाइल्स थाम ली। जावियार अपने कैबिन में काम कर रहा था जब उसका डोर नॉक हुआ। सर कॉफ़ी। आयशा अंदर आई तो जावियार ने नज़र उठाकर देखा, आज हानम कॉफ़ी लेकर नहीं आई थी। जावियार समझा वो आज आई नहीं। मिस हानम ने आज ऑफ लिया है क्या? जावियार ने काम में मसरूफ़ रहते पूछा तो आयशा ने नफ़ी में सर हिलाया। नो सर, वो आज आई हैं, लेकिन उनके पैर में दर्द है, मैंने कहा वो बैठकर काम कर लें, बाकी काम मैं कर लूँगी। आयशा ने बताया तो वो माथे पर बल डालते डोर की तरफ देखने लगा, जहाँ से उसका आधा चेहरा नज़र आ रहा था, जो फाइल्स पर झुकी काम कर रही थी। इस लड़की को बिल्कुल अकल नहीं है। जावियार हल्की आवाज़ में बुड़बुड़ाया। आप जाएं मिस आयशा, मुझे कुछ ज़रूरत होगा तो मैं आपको बुला लूँगा। जावियार ने कहा तो वो खामोशी से चली गई। जावियार खामोश नज़रों से देखने लगा। उसे वो कल का मंजर याद आया जब वो उसके पैर से शीशा निकाल रहा था और उसने आंखें बंद करके सिसकी ली थी। भूली भटकी याद आते वो मुस्कुराया और फिर से अपने काम में मसरूफ़ हुआ। हानम काम कर रही थी जब वो प्रिंट आउट निकालने के लिए खड़ी हुई और किसी से टकराई। नज़र उठाकर देखा तो सामने मलीशा खड़ी थी। हानम ने उसे देखते मुंह के जाविये बिगाड़े। आर यू ब्लाइंड गर्ल, तुम बार बार मुझसे क्यों टकराती हो, नज़र नहीं आता क्या? मलीशा गुस्से से बोली तो आसपास के लोग भी देखने लगे। ये बात मैं भी आपसे कह सकती थी, आंखें तो अल्लाह ने आपको भी दी हैं, तो क्या इन्हें घर रख कर बाहर जाती हैं जो मुझसे टकराती फिरती हैं? हानम ने मुस्कुराते उस पर तंज किया तो वो माथे पर बल डालते उसे घूरने लगी। हे यू गर्ल, तमीज़ से बात करो मुझसे, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, तुम्हारे बॉस की होने वाली वाइफ हूँ मैं। मलीशा ने अपनी वैल्यू बताई तो हानम एक आईब्रा उठाते उसे देखने लगी। हाँ तो क्या करूँ मैं? आप उनकी होने वाली वाइफ हैं, मेरी नहीं, जो मुझ पर अपना हुक्म चला रही हैं। हटे, मुझे काम करना है, टाइम वेस्ट मत करें मेरा। हानम उसे साइड पर करती अपने काम की तरफ बढ़ गए, जबकि मलीशा तो हैरानगी से उस लड़की की जुर्रत देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बदतमीज़ी करने की? वेट एंड वॉच, अब तुम यहाँ काम नहीं करोगी। मलीशा गुस्से से कहती सीधा जावियार के रूम में गई, जबकि हानम ने सुना अनसुना कर दिया। जावी बेबी, मलीशा रूहानसी लहजे से उसके कैबिन में आते हुए बोली तो वो उसे देखते ही हाँ हैरान हुआ था। मलीशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना ये ऑफिस है, यहाँ पर ऐसे आना अलाउ नहीं है, यारम को बिल्कुल पसंद नहीं है। जावियार माथे पर बल डाले बोला तो मलीशा रूहानसी हुई। मैं देख रही हूँ तुम मुझे आजकल बहुत हर्ट कर रहे हो, और वह तुम्हारा 2 कौड़ी का स्टाफ भी मुझसे आजकल बहुत बदतमीज़ी कर रहा है।
मलीशा ने कहा तो जावियार हैरानगी से उसे देखने लगा। इतनी हिम्मत तो किसी की नहीं थी। किसने की तुमसे बदतमीजी? जावियार ने पूछा तो वो टिश्यू लेते झूठे आंसू साफ करने लगी। वही लड़की जो कल पार्टी में मुझसे टकराई थी, अभी भी मुझसे टकरा गई और बदतमीजी भी की। इतनी सबके सामने उसने मुझे बुरा भला भी कहा। मुझे कहा कि मैं ब्लाइंड हूँ, देख कर नहीं चलती, और मैंने कहा कि तुम भी टकराई हो तो कहने लगी कि मुझ पर ज़्यादा हुक्म ना चलाएं। जावियार सर की आप कुछ लगती हैं, मेरी नहीं, जो मैं आपकी बातें बर्दाश्त करूँ। मलीशा आंसू पहुँचते बोली कि जावियार का खून खोलने लगा। ये लड़की उससे भी बदतमीजी करती थी और अब उसकी मंगेतर से भी। जबकि जावियार के एक्सप्रेशंस देखकर मलीशा मुस्कुराई। उसे पता था जावियार का दिमाग घूमता है तो वो किसी की नहीं सुनता। अब वो लड़की यकीनन यहाँ काम नहीं कर सकेगी। मिस आयशा, हनम अफंदी को मेरे कैबिन में भेजें। जावियार ने इंटरकॉम उठाते गुस्से से कहा। सर कोई काम है तो मैं आ जाऊँ? आयशा ने पूछा कि हनम के पैर पर चोट लगी थी। जावियार दबी आवाज़ में धाड़ा तो आयशा का हाथ कांपा था। आइसट्स, हनम अफंदी को मेरे कैबिन में भेजे ना हो। उसने हनम को रहम भरी नज़रों से देखा जो उसके सामने बैठी फाइल्स रेडी कर रही थी। ओके सर। आयशा ने इंटरकॉम रखा। मिस हनम, आपको जावियार सर ने अपने कैबिन में बुलाया। आयशा ने कहा तो वो सर इस बात में हिलाती कैबिन की तरफ बढ़ गई। यकीनन आज जावियार उस पर रहम खाने वाला तो नहीं था।